श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 108 ચાલે છે, पेज नंबर 282। कल जो विषय चला था कि दूसरे के दोष से तुझे बंधन है ऐसा न मान। बीजा दोष करे તેથી મને બંધન થાય એમ નહીં માન। क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिसको दोष होता है उसको ही बंधन होता है। क्रोध मान माया लोभ आदि जो परिणाम है, अज्ञान और मिथ्यात्व का जो परिणाम है, ये दोषित परिणाम है। जो ऐसे दोष करता है उसको ही बंधन होता है। दूसरे के दोष के कारण से मुझे बंधन हो जाए, अपने को बंधन हो जाए, ऐसा कभी बनता ही नहीं। दूसरे के परिणाम का फल उसको आएगा। जो क्रोधादि कषाय करेगा, जो अज्ञान और मिथ्यात्व का परिणाम करेगा, तो वो परिणाम का फल उसको ही भोगना पड़ेगा। हमको ऐसा भोगना पड़े ऐसा बन ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत मान्यता है कि दूसरे के दोष से मुझे बंधन हो रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या होता है कि जब जीव दूसरे के संग में रहता है, कल उदाहरण लिया था कि कुटुंबियों के बीच में या मित्र आदि के संग में जब जीव रहता है, संपर्क में रहता है, तो उनको अंदर में कोई दोष हो जाए तो वो दोष हमको नहीं लगता है। अगर हम अंदर में जागृति रखें और वो जो दोष कर रहा है वो सही है ऐसा न माने। वो सही है ऐसा मानेंगे तो अनुमोदन हो जाता है, भले हम बोलते नहीं। जैसे कोई क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, झूठ बोलता है, लोभ करता है, ऐसा कोई भी कषाय कुटुंबी जन, कुटुंब में रहने वाले लोग करते हैं, तो उसके कारण से हमको दोष नहीं लगता है। अगर हम जागृत रहे और वो दोष जो कर रहा है वो सही है ऐसा न माने, वो गलत है ऐसा माने अंदर में, तो हमारी अनुमोदना नहीं होगी, तो वो दोष हमें नहीं लगेगा। ऐसे मित्र के साथ जब हम रहते हैं, फ्रेंड सर्कल, तो वहाँ भी कोई दोष के परिणाम वो करता है। अगर हम अंदर में जागृत होकर ये दोष का परिणाम है ऐसे माने, ये करने लायक नहीं है ऐसा माने,
तो हमें बंधन नहीं होगा। तो यहाँ तो क्या करना चाहिए कि जिसके संग में भी जीव संग में ही रहता है, संग के बिना तो कोई जीव है नहीं। या तो कुटुंब के बीच में रहता है, या तो मित्र के फैमिली मेंबर्स के बीच में रहता है, या तो कभी टीवी देखता है तो टीवी में जो देशवासी है, देश के जो लोग हैं, तो उनकी भी कोई मान्यता सही न हो, तो हमको अंदर में जागृत होकर ये सही नहीं है ऐसा अंदर में निर्णय करना चाहिए। अगर उसको हम सही मान ले तो हमको भी वो दोष अनुमोदना का हो जाता है। अभी तो सब टीवी में न्यूज़ आता है, तो देशवासी लोग जो मान्यता करते हैं, तो उसमें कोई गलत मान्यता हो, कोई सही मान्यता हो, इसको पहचानना चाहिए। देखने वाले की ये फर्ज है, और सही का अनुमोदन करना चाहिए और गलत का निषेध करना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो दोष का अनुमोदन अगर हुआ तो हमको भी दोष लग जाता है, हमको भी उसका कर्म बंधन हो जाता है। कल जो उदाहरण दिया था कि आजकल ये कोरोना वायरस का समाचार टीवी में चलते ही रहता है, 24 घंटे यही चलता है न्यूज़ चैनल में, और देशवासी लोग अपनी अपना अभिप्राय जाहिर करते हैं उसमें। पूरी दुनिया वाले अपना अभिप्राय जाहिर करते हैं। तो अमेरिकन कहते हैं तो चाइनीज ने जानबूझ कर किया है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कहते हैं, ऐसे अनेक लोग कहते हैं जो हम देखते हैं। तो हमारे अंदर में कौन सा परिणाम होता है, ये हमें जागृत रहकर समझना चाहिए। हम अनुमोदना कर दे कि वो सही है, हमको तो पता नहीं है कि क्या सही है, हमने तो कभी देखा नहीं है वहाँ जाकर, लेकिन कोई अंदाज करता है और हम उसको ही सही मान लेते हैं, तो हमको भी दोष लगता है। इसलिए हमको जागृत रहना चाहिए। ये दूसरा उदाहरण भी ये सुसाइड का था, तो वो उदाहरण में भी हमको तो सही बात का कुछ पता नहीं है। कोई कहता है कि इसके कारण से हुआ, कोई कहता है कि उसके कारण से हुआ, ऐसे दो दो बात आती रहती है। तो हमको सही बात कौन सी है जिससे हमको दोषित परिणाम न हो, वो हमारे लिए सही है। बात कोई भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे अभिप्राय में कोई गलत बात का शिकार हो गया, जो नहीं है ऐसा हमने मान लिया, तो बंधन हमको भी होता है। लेकिन अभी तो जो उदय जो चलता है, तो जो बात सुनते हैं, अभी हम इतना तो अंदर नहीं गए सत्संग के अंदर, लेकिन ज़्यादा संसार में रहते हैं, तो वही विचार से ऐसा ही लगता है, और द्वेष भाव भी आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें द्वेष भाव ही चलता है। हाँ, तो जो ये प्रवृत्ति में नहीं है सत्संग की, ऐसे जो लोग हैं तो उनको तो सब बंधन होते ही रहता है, और परिभ्रमण तो उनका चालू ही रहने वाला है। लेकिन जो जो सही बात से परिचित धीरे धीरे हो रहा है, उसको तो जागृति में आना चाहिए। अगर कभी द्वेष भी हो जाए चाइना के ऊपर, तो उसको तत्व विचार से समझना चाहिए कि ये तो उसने खाली भाव किया है चाइना वाला ने, लेकिन ये वायरस का जाना ये किसी के हाथ में नहीं है। कल उदाहरण लिया था कि जूनागढ़ और सुरेंद्र नगर में तो एक भी केस नहीं है,
ऐसा आपने कहा है किसी से सुनकर। तो जिसने भेजा है उसने जूनागढ़ में न जाए क्योंकि आपकी बहन है वहाँ, ऐसे विचार कर कर वहाँ नहीं भेजा है, ऐसा है क्या? नहीं। तो ऐसा वहाँ नहीं गया है तो उसका मतलब यही होता है कि वो भेजने वाला खाली भाव कर सकता है और उसका उसको बंधन हो रहा है और उसका फल उसको आएगा आगे जाकर और वो बहुत परेशान होगा। लेकिन जिसको ये वायरस आता है वो तो उसके पूर्व असात वेदनी कर्म जो उसने बांधा है उसके कारण से ही आता है, इसलिए सबको नहीं आता है। जिसने जिसने इतना ऐसा कर्म बंधन किया है वो सब जीव को आता है। उसके शरीर में, जीव में तो कोई रोग आता ही नहीं है और वो कर्म का फल आया है ऐसे समझकर मुमुक्षु को जितनी बने उतनी शांति अंदर में रखकर किसी के ऊपर दोष का आरोपण नहीं कर कर दो करना पड़ेगा। अशांति क्यों होती है कि दूसरे के ऊपर हम दोष का आरोपण करते हैं ना, इसलिए हमारे अंदर में अशांति होती है। अगर हम हमारे पूर्व कर्म के कारण से हमको रोग आया है तो गुस्सा हम दूसरे के ऊपर कहाँ से करेंगे? हम तो अपने ऊपर करेंगे कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया कि जो मुझे आज भोगना पड़े। मुझे पसंद नहीं है फिर भी मुझे भोगना पड़ता है, ऐसा कर्म बंधन मैंने क्यों किया? तो अगर गुस्सा है तो अपने पर आएगा, दूसरे के ऊपर तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। तो अंदर में जो अशांति हो रही है वो नहीं होगी या कम होगी। ऐसे तत्व विचार से हमको ये बात समझनी चाहिए। लेकिन अभी तो खाली हम लोग को ये रास्ता मालूम है, ये समझ में है कि ऐसा भाव नहीं करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए। लेकिन जो अभी हम लोग संसार में सब रहते हैं तो ये जो कोरोना वायरस आया उसके लिए राग द्वेष बहुत होते हैं, क्योंकि अभी सब बंधन में है, सब घर पे है, बाहर नहीं जा सकते, तो वो सब विकल्प के अनुसार हमको कर्म बंधन ज्यादा होता है। देखो आपको घर में रहना पड़ता है और कर्मचारी जो लोग हैं सेवा करते हैं, डॉक्टर, पुलिस, उनको घर में रहने की मनाही है। उनको बाहर जाना पड़ता है, उनको नहीं जाना है। डॉक्टर लोग को नहीं जाना है। मुंबई में डॉक्टर लोग सेवा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि उनको करना पड़ता है। तो बाहर जाने का कार्य तो उनको हो रहा है। कोरोना है इसलिए उनको बाहर में जाने का पड़ता है। कोरोना नहीं होता तो उनको छुट्टी मिल जाती है और कोरोना है इसलिए आपको घर में रहना पड़ता है। कोरोना ना होता तो आपको बाहर में जाने की छुट्टी मिल जाती है। एक को घर में रहने की छुट्टी है, नहीं मिलती है, एक को बाहर में जाने की छुट्टी नहीं मिलती है। वायरस एक ही है कोरोना, दोनों को अलग अलग है, एक बार नहीं जा सकता है। और कर्मचारी जो है सेवा करते हैं कोरोना के लिए, वो लोग घर में नहीं रह सकते, वो लोग घर में रहना चाहते हैं। और आप बाहर में जाना चाहते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते। आप पुलिस कर्मचारी बन जाओ तो आप अभी बाहर जा सकते हो। कोरोना के लिए हॉस्पिटल में जाकर नर्स बन जाओ आप, तो आपको रोज जाने का बाहर में हो जाएगा। मेरा कहने का यही है कि जो कोरोना आया है तो उसमें राग द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए राग द्वेष बढ़ा है, हम करते हैं तो बढ़ता है। ये तो हमारे ऊपर है ना। कोरोना थोड़ी राग द्वेष कराता है अपने को। वो डिजीज ऐसा है कि
हमको घर में रह के वो तो द्वेष खाली करे, राग तो नहीं करे। राग नहीं, द्वेष ही होता है ज्यादा। ज्यादा नहीं, थोड़ा भी राग नहीं होता कोरोना के लिए, आ जाओ मेरे अंदर में, ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन किसी को होता है तो ऐसा रहता है कि बेचारे को आ गया, कितना तकलीफ है, ये एक प्रकार का राग वो रहता सही है। बात है कि वो अपने को दया का भाव आता है कोई दुखी को, किसी को दुखी देख कर, लेकिन फिर भी उसका दुख का कारण क्या है ये हमको समझना चाहिए ना। दुख का कारण उसने ऐसे पाप कर्म किए हैं तो उसको भोगना पड़ता है। और कितने लोग कोरोना के बिना भी आपघात कर कर मर गए। तो जिसका आयुष्य पूरा होने का है वो तो पूरा हो जाता है। किसी को कोरोना से मरण होता है तो किसी को कोरोना नहीं है तो भी मरण होता है। ये सब केस तो अपने को दिखता है। तो ये सच्ची बात विश्व में नहीं है ना। तो आप लोग विश्व में ये सब लोग क्यों ऐसा नहीं मानते, ऐसा करेंगे तो ऐसा तो बनने वाला नहीं है। सबके पास ऐसी बात सच्ची बात नहीं है। सबको जिनवाणी नहीं मिलती है, सच्ची बात समझने का सबको अवसर नहीं मिलता है। तो वो जो करते हैं भाव तो उसका फल उसको आएगा। आप वैसे ही भाव करेंगे तो आप उनके साथ चले जाएंगे, वो जहाँ जाएगा वहाँ आपको भी जाना पड़ेगा उनके साथ। तो आप स्वतंत्र हो, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि यही मानना चाहिए। आपको पसंद नहीं है तो नहीं मानो, और जिसको पसंद नहीं है वो जहाँ जाएगा वहाँ आप भी चले जाना। वो जितना दुख भोगेगा उतना दुख आप भी भोग लेना। नहीं, पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं बोली है। हमने बोला जो अभी हम लोग सुनते समझते तो थोड़ा समझन में आया भी है कि ऐसा ऐसा पूर्व कर्म के अनुसार ऐसा सब उदय आता है। फिर भी हम लोग जो सुनते हैं ना तो उसमें ऐसा लगता है कि राग भी होता है, द्वेष भी होता है। किसको हो गया तो राग, उसके प्रति दया होती तो है। किसी को कुछ भी कोई ऐसे ही आपघात किया तो भी दया आती है, तो भी दया आती तो है। कोरोना का उसके में कुछ नहीं, उसमें नहीं है। कोई भी दुखी हो तो जीव को दया आती है, सिंपल बात है। इसमें कोरोना का कोई रोल नहीं है। नहीं, वो तो ऐसा भी आता है। ऐसे भी आता है, कोई दुखी हो तो हमको उसके प्रति दया का भाव आए कि उसको परेशानी इतनी दर्दनाक दुख उसको भोगना पड़े तो हमको उसके प्रति राग है तो हमको तकलीफ होगी। जिसके प्रति राग नहीं है, ऐसे 3,63,66,000 को कोरोना आया है लेकिन हमको कुछ नहीं होता है। 3,66,000 ને આવ્યું ત્યારે આપણને કઈ નથી થયું કોરોના। આપણે ઓળખી છીએ જેને એને આવ્યું તો આપણને થાય છે ને। તો કોરોના આવવાથી થયું કે રાગ છે એના માટે થયું? હા, તો પછી 3,66,000 people got corona in India। तो आपको कितने के लिए द्वेष, राग द्वेष होता है? किसके इतने लिए आपको राग द्वेष होता है? जिसको आप जानते हैं उसको अगर हुआ, क्योंकि उसमें आपको राग है वो व्यक्ति के प्रति, तो आपको तकलीफ होती है। કેટલા બધાને હોસ્પિટલમાં રહેવું પડે છે, કેટલા બધા દુઃખી થાય છે, જગ્યા નથી મળતી, હોસ્પિટલમાં મરી જાય છે, એની બાજુમાં મરેલા માણસો પડ્યા હોય છે, આપણને કાંઈ થતું જ નથી ને એમાં, કેમ કે આપણું કોઈ નથી ને એમાં। એ સાંભળે ત્યારે દુઃખ તો થાય છે પણ આપણે ઓળખતા નથી એટલે પણ ખાલી વાત સાંભળીને એવું થાય કે બિચારાને આવું એવું થાય, બીજું કઈ નથી। કે જેને રાગ છે એને થાય। હોસ્પિટલ વાળા ઘણા એવા હોય છે કે ખુશ થાય, હજી વધારે જણાને કોરોના આવે તો આપણે તો કમાણી થઈ જાય। બધા માસ્ક મેન્યુફેક્ચરર, બધા ખુશ છે, હેપી, ચાઇના એ ખુશ છે, બધાય ખુશ છે।
એવા કેટલા બધા ખુશ છે. સેનિટાઈઝર વાળા કે લોકિંગ બિઝનેસ, હમ. આના જેવું તો અમે જિંદગીમાં કમાણા નથી. હમ. મેં કાલે કીધું હતું ને પાર્લે બિસ્કિટ, પાર્લે બિસ્કિટ જી 5 રૂપિયાનું બિસ્કિટ, હમ. એને 72 યર્સમાં આટલી કમાણી નથી કરી જેટલી હમણાં કરી કોરોના વાયરસ. હમ. 72 યર્સ થઈ ગયા પાર્લેજીને, પણ એને અત્યારે જે કમાણી કરી છે ઇટ્સ અનબિલીવેબલ. તો એ બહુ રાજી હશે કે દુઃખી હશે? અરે અરે કોરોના કોરોના, એ તો રાજી હશે ને કે દુઃખી હશે? શું હશે? આ દવા વાળા લોકો તો ખુશ થાય કે દુઃખી થાય? બધા ખુશ એનું તો સેલ ડબલ ટ્રિપલ ચોબલ થવા Hospital માંડે. વાળા ખુશ છે. હોસ્પિટલ વાળા તો કમાણા. એક જણના કેટલા પૈસા લે છે? 1.5 ક્યાં પર ડે ક્યાં? ટ્રીટમેન્ટ, નોર્મલ હોસ્પિટલ. અપોલો જેવી હોસ્પિટલમાં 1.5 છે. મુંબઈમાં કેટલા છે? દિલ્હીમાં કેટલા છે? હમ. એ લોકોને તો કેટલો પ્રોફિટ થઈ ગયો. આ નો આવ્યો હોત તો આટલો પ્રોફિટ એ લોકોને ક્યારેય ન થાય. એટલે આમાં શું ગણાય? એ લોકોનો પાપનો ઉદય ગણાય કે પુણ્યનો હવે ઉદય એ ગણાય? લોકોને પાપનો ઉદય ચાલશે. આ બધું એ પાપ કરે છે એ લોકો. જે રાજી થાય છે, હા. એટલે આ જે 4 પ્રકારના ધ્યાન છે ને, એમાં એક રૌદ્ર ધ્યાન છે. રૌદ્ર આત્ર તો ચિંતા કરવી, આખો દી ચિંતા કર્યા કરે છે ને જે લોકો, એ આત્ર ધ્યાન છે. હજી એક ધ્યાન છે રૌદ્ર ધ્યાન. એમાં શું કે કોક દુઃખી થાય ને તો એ રાજી થાય, એનું નામ રૌદ્ર ધ્યાન. હિંસા નંદી રૌદ્ર ધ્યાન આને કહેવાય. શું? હિંસા નંદી. નંદી એટલે આનંદ, હિંસા વત્તા આનંદ, હિંસા નંદી. કોક જીવ મળતો હોય રોગથી ને આ રાજી થાય કે હાલ ઘણા બધા આવ્યા, સારું સારું. એનું નામ હિંસા નંદી રૌદ્ર ધ્યાન. એ નરકનું કારણ છે. પણ એને અત્યારે પૈસા મળે છે, પણ પછી એને મળશે. આજે એને પૈસા જ મળે છે. આજે એના પુણ્ય ઉદય છે. પુણ્ય ઉદયમાં એ નવું પાપ એટલું બધું ખરાબ કરે છે કે ભવિષ્યમાં એને મળશે. પુણ્ય ઉદય. આપણે પુણ્ય કરવું છે ને બધાને. પુણ્ય સાથે પાપ પણ થાય છે. ના, પુણ્ય નો આ બધાને કરવું છે ને. પુણ્ય કરવું છે, સમ્યક દર્શન ક્યાં કરવું છે? બધાને કરવું છે. ધર્મમાં આવે છે બધાને શું કરવું છે? પુણ્ય કરવું છે. સમજાય? તો પુણ્ય કરે, આવા પૈસા આવે ત્યારે એ શું કરે? કેટલું મોટું પાપ કરી નાખે. એટલે ક્યાં જાય પછી? આવું બધું છે. તો કેવા પાપ એ પ્રમાણે તિર્યન જોગ નરક બે. નરક તો કીધું, હિંસા નંદી રૌદ્ર ધ્યાન નરક નું કારણ છે એમ લે છે. જીનવાણી આમ કે છે નરક જ આવે. કોઈ જીવને હિંસા, હિંસા એટલે શું? મારી નાખે. હા, મરણ થાય, એને એક્સિડન્ટ થાય. હિંસા એટલે હાનિ થાય. એમ અનેક પ્રકારે થાય ને. એ તો એને વાગી જાય, એના હાડકા તૂટી જાય, એને રોગ આવી જાય, એનું મરણ થઈ જાય, બધું હિંસામાં આવે. તો હિંસા જ્યારે આવે ત્યારે નોર્મલ માણસને શું થાય કે દયા આવે કે આ બિચારાને આવું થઈ ગયું, અરે આવું પડી ગયું, વાગી ગયું, એમ દયા આવે. આને શું થાય? સારું થયું, હવે મારે કમાણી વધી જશે, આ બધા હોસ્પિટલમાં આવશે એટલે આપણે તો ચીરી નાખશે. અને આ વખતે તો એ દેશે જાશે ક્યાં? એ ક્યાં જવાનો હવે અહીંયાથી? આવો રોગ આવ્યો હોય કઈ બાર્ગેનિંગ થોડું કરે કે 1,50,000 કાંઈ ટુ મેક ઇટ 125 એમ કરે, પ્લીઝ ગીવ મી સમ કન્સેશન, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટે ફોર 1 વીક, કેન યુ ગીવ મી સમ ડિસ્કાઉન્ટ? એ બધું કાંઈ બોલે જ નહીં ને કે ભાઈ મને તમે દાખલ કરો.
હજી 5,000 વધારે જોઈએ તો લઈ લ્યો તમે, પણ મને જલ્દી દાખલ કરો. તો એનો મતલબ શું કે અત્યારે એને એવા ભાવ આવે કે સારું થયું આને આવું થયું, તો ખુશી થઈ. કોઈના દુઃખને કારણે જીવ જેને ખુશી થાય છે ને હા. એને રૌદ્ર ધ્યાન થઈ ગયું, સીધું જ. કોઈ માણસને દુઃખ થાય એ જોઈને આપણને ખુશી થાય, એ લાગનો છે, સારું થયું અને આમ જ થવું જોઈએ, એ રૌદ્ર ધ્યાન થઈ ગયું. નોર્મલ હોય તો ડેથ લેવલ ગમે તે લેવલ. સામેનો માણસ સમજતો કોઈ વૈદ્યોને હેરાન થાય તો એમાંય થાય, એ જ થાય. કારણ કે એ દુઃખી થાય છે ને, ત્યારે આપણે રાજી થયા. કોઈ દુઃખી થાય ને આપણે રાજી થાય. દુઃખ, કોઈને દુઃખ દેવું એ જ હિંસા છે. લે, પછી આગળ હવે કૃપાળુદેવનું આગલું વચન શું છે? अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक. હું તો દોષ કરતો નથી, એટલે આમ દાખલો આપું છું. હું કોઈને દોષ કરાવતો નથી. કોઈ કરતું હોય તો હું કહું કે તું કર ને ભાઈ, હું નહીં કરું, તું કર. ખોટું. હું કરાવતો નથી, બરાબર છે. અને કોઈ કરતો હોય તો અંદરમાં હું એની અનુમોદના નથી કરતો કે હા બહુ સારું કર્યું. ત્રણેય નથી કરતો, ત્રણ નથી કરતો. અને હવે શું કરું છું એ આવશે. આ ત્રણ નથી કરતો, સમજાણ? શું કરવું, કરાવવું અને અનુભવવું, ત્રણ પ્રકાર છે. કરવું એટલે પોતે કરવું, પોતે હિંસા કરવી, પોતે હેરાન કરવું, પોતે નુકસાન કરવું બીજાને. એક, હું તો નહીં કરું, મારું નામ બગડી જશે, પણ તું કર. કરાવું, કરાવવું, સમજાણ? આ બધા કરાવે છે ને, રાયટ ને બધું, આ પોલિટિકલ પાર્ટી, એ લોકો તો આમ એકદમ આમ ડાયા થઈને આમ ઉભા હોય. કાંઈ જાણે કે એ લોકો કાંઈ કેવું, બહુ ડાયા હોય. અને એને કહી દીધું હોય ફોન કરીને, જઈને આ બધું કરી આવજે. કરાવું, સમજ્યા? કરાવવું સમજ્યા કે નહીં? હવે આ મેં કર્યું બી નહીં, મેં કોઈને ફોન કરીને કરાવ્યું બી નહીં, પણ કોઈએ એની મેળે કર્યું અને અંદરમાં મેં કીધું બહુ સારું કર્યું. શું? અનુમોદના. અનુમોદના સમજાવ? કરવું, હવે કે 3 એક્ઝામ્પલ તારી ઠંડી વહી જશે. કરવું કર, અનુમોદના. કરવું નો એક્ઝામ્પલ શું, કરાવવું નો શું, અને અનુમોદના નો શું? કિચનમાં જાઉં તો સર્વિસ હોય તો નહીં, કિચનમાં જાઉં તો કુકિંગ કરું. તું કુકિંગ કર, અથવા કે સર્વન્ટને તું વડ, ચાલ ને એમ લે. કારણ કે દોષ લેવો છે ને, પછી બધા કુકિંગમાં શું દોષ છે, એટલે એ નહીં સેટ થાય. સર્વન્ટને વઢવાનું તારે, એ શું છે? કરવું, બરાબર છે. હવે કરાવવું કે હા, મમ્મીને કે જો હું નહીં કરું, પણ તારે છે ને આને વઢી આવજા. એનું નામ શું? બરાબર. હવે થર્ડ વન કે અનુમોદન. હવે તે કર્યું નહીં, એમાં થર્ડમાં શું છે કે તે કર્યું નહીં અને તે મમ્મીને કીધું બી નહીં કે તું જેને કર, પણ મમ્મી એની મેળે જ, પોતાની મેળે જ એને વઢવાનું મન થઈ ગયું.
અને એ જઈને વઢે અને તને ખબર પડી ગઈ કે આ વઢે છે, તો તને એને કહેવાનું બી નહીં તારે કે તે સારું કર્યું, એમ નહીં, પણ અંદરમાં થઈ ગયું. કે તો એ થઈ ગયું, પણ અંદરમાં ખાલી કર, ગુડ થિંગ અમે ડન, વેરી ગુડ, ધેટ પર્સન ડિઝર્વ્સ ઇટ. એનું નામ અનુભવ. કરવું કરાવવું અનુભવ. સમજ્યા? યુ ટેલ નાઉ વન અનધર એક્ઝામ્પલ. It must be wrong, first. Yeah. So if I want to release the virus, corona, How will you do that? Karo. How you will do? I'll create the virus and I'll release it. I'll make it. If I make it, You can even do, you can get infected from somebody and Yeah, go I'll and do it. spread. yeah. ઈ કરું. અને તું ટ્રીટમેન્ટ લઈને હારો થઈ જાય અને બધાને ઇન્ફેક્ટ કરી કરવું, પછી કરાવવું. I'll infect someone else and I'll tell the other person to infect someone else. So ઈ કરાવ. કરાવવું. એ ચાઇના વાળા તમે કહો છો ને, એ પોતે નથી આવ્યા, પણ એને કોકને ફ્લાઇટમાં મોકલી દીધા કે તમારે જાઓ ઇન્ડિયા, તમે જાઓ અમેરિકા. હે? એ કરાવવું એવો ભાવ કર્યો, કરાવી ન શકે. Correct. હા, કરાવવું, કરવું, કરાવવું. હવે થર્ડ, જ્યારે મેં નથી કીધું, જ્યારે મેં નથી લાઈક કર્યું કાંઈ, અને અને એને પર્સનલ વાયરસ આવી ગયો, ને મેં કરાવ્યું બી નથી. બે કરાવ્યું પણ નથી. મેં કીધું, મેં પોતે નથી કર્યું, મેં કોઈને કરવાનું પણ કીધું નથી, અને એને વાયરસ આવી ગયું તો એમાં સારું લાગે ઇન્ટરનલી. હા, એટલે જેનાથી આવ્યું, દાખલા તરીકે ચાઇનાથી પાકિસ્તાની ને વાયરસ આવે તો સારું લાગે. ઇન્ડિયન ને આવે તો નહીં, પણ પાકિસ્તાની ને આવે તો સારું લાગે. તો હા, બરાબર કીધું. એ જ લાગના છે પાકિસ્તાની વાળાને, તો આવું જ છે. બહુ એની હારે ફ્રેન્ડશીપ કરે છે ને ચાઇના હારે, દે ડિઝર્વ ઇટ. અનુમોદના થઈ ગયું. 3 કરવું, કરાવવું. અને તારે કેવું છે કે કહેતા કહેતા જ વધારે આવડશે, ને તો નહીં આવે. આ મૂંગા રહેતા રહેતા નહીં આવે. સમજો કે બિઝનેસ છે તો કોઈને જોબ માંથી કાઢવાનું, ઈ કરો, તું પોતે કરાવ. હું જ પોતે એને જ કહું કે ગેટ આઉટ. લીવ ધ જોબ. બીજા મારા સબોર્ડિનેટ ને કહું કે તું આને કે કાઢી નાખ, ખાલી ઈ કરાવો, કરાવ. અને ઈ નીકળી જાય એની મેરે બીકોઝ ઓફ હેલ્થ રીઝન કે એનીથિંગ એને પ્રોબ્લેમ છે, તેમાં હું મજા લઉં એની. અનુમોદના. ગુડ ગુડ. અનુમોદના. I am happy, satisfied, good thing. Like, It is an agreement, no? Actually, I'm agreeing to what is happening. I am happy to agree. happy. to I mean agreement nahi, I am very happy to agree. Left to me, I would have done the same thing. ઉત્સાહ છે, ખુશી છે. આને કહી દીધું. કોણે કીધું? આને કહી દીધું છે. But basically, is it necessary that it's supposed to happen a dosh thing? હા? Because now I got an example. તો સારું હોય તો એમાં અનુમોદનામાં સારું બંધન થાય. हाँ, तो मैंने तो एक ये थे। example बनाया। આપણે દાખલા તરીકે આપણે પોતે સત્સંગ કરીએ તો એ સારું કરવું. અને હું તને કહું તો દાદી બધાને કહે છે કે તમારે આવવાનું બધાને, તો કરાવવું. કરેક્ટ? તો એ બહુ સારું કામ છે. એ કરવા જેટલું જ છે. અને કોઈ કરતું હોય, ખબર પડે કે આ બી કરે છે, આ બી સાંભળે છે, તો બહુ સારું કરે છે. એનું નામ અનુમોદના. પણ એ તો ગુડમાં છે. અહીંયા તો આપણે બેડનો એક્ઝામ્પલ લઈ છે, કારણ કે આ બધા દોષની વાત છે. ગુડ આપણું બહુ લિમિટેડ છે, એટલે એનું ડિસ્કશન નથી કરતા. બેડ અનલિમિટેડ છે, આખો દિવસ બેડ જ કરી છે, એટલે એનું ડિસ્કશન આપણે કરીને કે નહીં.
mistake. મેં લોકોને પારસને કહ્યું ના પેલા કરવાનું કે કરવાનું છે. હા. કરવાનું જે છે એ ગુસ્સો કરવું છે because of a mistake. તો એ પેલા બતાવો પછી આગળ વાત છે. એને કરવું કહેવાય એ પેલા નક્કી કોને કરવું કહેવાય? કરવું, કરાવવું ને અનુમોદવું 3 છે ને. એમાં કરવું કયું છે તારે? હું ઈ કે મારી પણ તો હું જ ગુસ્સો કરું એને એ કર્યો તે કરાવવામાં પારસને કહ્યું કે કંપની ગુસ્સો કરે because of a mistake. અચ્છા અને અનુમોદને એટલે મેં ઈચ્છા નથી કરી, મેં એને ગુસ્સો પણ નથી કર્યો અને કરાવવો પારસને બી પણ નથી નથી કીધું. પણ પારસે સામેથી ગુસ્સો કર્યો કરીને અને મને અથવા સારું- કોઈ બીજાએ પણ કર્યું. હા, કોઈ બીજાએ પણ કર્યું. દાદી આને કર્યો ગુસ્સો કે તું કેમ આમ બરાબર નથી ભણતી, ગુસ્સો એના પર. તો તું કે દાદીએ બરાબર કીધું, હા, તો કરવું જ જોઈએ, આમાં તો કરવું જ જોઈએ. ક્યાં? એટલે 3% આપણે અલગ લઈએ તો વધારે સમજાય. જોકે એકમાં 2 સેટ થઈ જાય. એને કહીએ અને એ કરે તો આપણે એને અનુમોદના કરીએ. તો 3 લઈએ તો આપણે બરાબર સમજાય. કારણ કે અનુમોદનાનો જે ફેક્ટર છે ને એ બહુ મોટો છે. કારણ કે દુનિયામાં જેટલા જણા છે એ બહુ છે. હું અને કરવું હું એકલો, કરાવવું એ બીજો એક, અને અનુમોદનામાં આખી દુનિયા છે. એટલે ત્યાં વધારે મોટો ક્રાઇમ થાય છે. જે બધા લોકો ખોટું કરતા હોય, લાખો માણસો, એ બધાના હું ખોટા કામને હું અંદરમાં કહું કે બરાબર છે, એમ તો કરવું જ જોઈએ, આને આમ કરવું જ જોઈએ, આને આમ. તો એ મોટું છે ને આખું ગ્રુપ. કરવામાં તો હું એકલો છું, કરાવવામાં હું 1% પાસે કરાવું ત્યારે બીજા પર્સન પાસે નથી કરાવતો. પણ અનુમોદના તો હું બધા દોષિત લોકોને આપી શકું. એટલે એ સાયલેન્ટ મેજર કિલર અનુમોદના છે. અને એક પર્સન બહારથી એકદમ ક્વાયટ છે, કારણ કે કઈ બોલે જ નહીં ને, એ તો ખાલી મનમાં જ કરતો હોય. તો ઓન ધ ફેસ ઓફ ઇટ હી ઇઝ અ નાઇસ ઇઝ અ નાઇસ પર્સન. એમ લાગે કે આ તો બહુ કોઈને બિચારો ગુસ્સો જ નથી કરતો, કોઈને આ કઈ કરતો જ નથી, કોઈને ગુસ્સો કરવાનું કહેતો બી નથી. આમ શાંત માણસ છે બહુ, પણ અંદરમાં અનુમોદના બધે કરતો હોય. સંસારિક એંગલથી સારો માણસ છે. સંસારિક બહુ સારો ગણાય, ડાયો એકદમ ગણાય. અને જે બોલી નાખે, તોફાન કરે, એ બધા પકડાઈ જાય કે આ જો કેટલું બધું કરે છે ખોટું. આ માણસ કોઈ પકડે જ નહીં, આમ શાંત અંદરમાં બેઠો હોય. આમ એને એમ લાગે કે આ તો બિચારો કેટલો સીધો માણસ, પણ અંદરમાં અનુમોદ ન કરતો, આને તો મારી જ નાખવું. આ લોકો એક લાફો કેમ માર્યો, હું હોતા આને ખતમ જ કરી નાખો. આને તમે લાફો મારો, આના કહેતા ગોળી મારી નાખો અને સીધી જ ઉડાડી દો. વોટ ઇઝ ધીસ યુ આર ડુઈંગ? એમ અંદરમાં તો એને કશાય એટલો બધો વધારે છે. કોરોનાનું પણ એક્ઝામ્પલ લેવાય એમાં કે આપણે હું જઈને અટેક કરું ચાઇનીઝ પીપલ, મેં કેવું હા, ઇન્ડિયા અટેક કરે તો મેં બીજા ઈચ્છા કરી કે બીજો કોઈ કરે, અને અમેરિકા અટેક કરે તો અમેરિકા એની મેળે જ કરે, એની દાખલા તરીકે એના પ્રોબ્લેમ લઈ લીધે કરે. અને તું કે ગુડ થિંગ. થયું હતું ને જ્યારે ટ્રમ્પે અનાઉન્સ કર્યું કે we will opt out all તો આ બધા ઇન્ડિયન ખુશ થઈ ગયા ને, ઇન્ડિયન બધા ખુશ થઈ ગયા. નામના પોઈન્ટમાં જે હતો એમાં અગર માણસ કયો point? સંસારિક રીતે કે બહારથી હા. દેખાય, પણ નો એમ પણ હોઈ શકે ને કે અંદરમાં એ નો પણ ખરાબ વિચાર. પણ બે છે ને, બે વસ્તુ લે તો વાંધો નથી, તું એક જ લઈશ તો નહીં. હા, બે લેવું પડે. એક ભાવ છે સમજો કે મને કોઈને દુઃખ પહોંચાડવું છે અને રિયલમાં હું દુઃખ પહોંચાડું, એમાં ડિફરન્સ છે. શું એનો ભાવ છે? એટલે મને ખરાબ ભાવ આવ્યો છે પણ મારે એને દુઃખી નથી કરવો, એવો ભાવ છે. નહીં, એક સપોઝિંગ કિલર છે જઈને સ્ટેબ કરીને 15 વાર મારી હા, નાખ્યું છે કોઈને, ફિઝિકલ આમ એકચ્યુઅલ કરીને, અને જે અનુમોદના કરે છે કે આ સારું થયું મળી ગયું, તો બેવમાં કેવી રીતે સેમ બંધન થાય? કેમ ન થાય? કેમ કે હવે તમે એને ખૂન કરે છે એમ જુઓ છો ને, અને હું નથી કરતી એમ જુઓ છો ને.
પણ એકચ્યુઅલી ખૂન કરી જ નથી શકતો, એ ભાવ જ કરે છે. પણ એને તો તીવ્ર ક્રોધ ને દ્વેષ ના ભાવ કર્યા જ્યારે એ કરતો તો. હા, તો આપણે જેટલા કર્યા એટલું બંધન આપણને છે. એનાથી વધારે પણ આપણે કરી શકીએ. મને થયું તમે કહો કે આ 15 વાર કરે છે, ગાંડા આટલી બધી, એના કરતા સીધું એક બોમ્બ નાખી દે ને એના પર એક જ ગાય ઉડી જાય. એવો બી ભાવ જીવ કરે ને, ઓલો કે ધીરે ધીરે શું કામ મારે છે? એ પર એક બોમ્બ નાખી દો ખતમ. એને નહીં, એના આખા ફેમિલીને જ ઉડાડી દેવું છે. હવે ઓલાએ તો એક જ જણને માર્યું છે, આખી ફેમિલી એની ઉડી જાય. ઘણા તો આખી કમ્યુનિટી જ ઉડી જાય, મુસલમાનની કમ્યુનિટી ને આખી ઉડાડી દે છે કે નહીં. ક્યાં સુધી ભાવ જીવ ન થાય? જો મુસલમાનને એમ થાય કે હિન્દુ કમ્યુનિટી જ આખી નીકળી જવી છે, કરે છે કે નહીં ભાવ? એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે હું વિચારું બોમ્બ નાખું, ઘણા એમ વિચારે કે 10 બોમ્બ નાખીને આખું ચાઇના ઉડાડી દઉં. So he is done more than the guy who really put the bomb. હવે આ સમજાઈ ગયું ને, કરવું કરાવવું. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, એ આનો જ પોઈન્ટ જોયું. કરવું, કરાવવું અને અનુમોદન, ત્રણેયનો બંધન સેમ. એટલે સેમ ડિગ્રીનો કશાય ત્રણેયમાં હોય તો. અમે કીધું ને બોમ્બ નાખી દેવું, કોક ખાલી જરાક જ કરે, એ લેવલની વાત ને, એમ નથી. એટલે આપણે શું સમજીએ છીએ કે કરવું એ મોટો ક્રાઇમ છે. આપણી સમજણમાં આમ છે, કરવું એ મોટો ક્રાઇમ છે, કરાવવું એ એનાથી નાનો ક્રાઇમ છે, અને અનુમોદન કરવું એ તો હાવ નાનો ક્રાઇમ. ઘણાને તો ક્રાઇમ જ નથી લાગતો. પણ જૈન દર્શન પ્રમાણે કરવું, કરાવવું ને અનુમોદવું એ સેમ ગુનો છે. સેમ. જેટલું પાપ કરવામાં થાય એટલું જ પાપ કરાવવામાં થાય, એટલું જ પાપ અનુમોદનમાં થાય. સમજાણું? હવે એનાથી એક સ્ટેપ આગળની વાત આવવાની છે, એટલે આપણે આ સમજવાની જરૂર છે. મેં કર્યું નહીં, મેં કરાવ્યું નહીં, અને કોઈ કરતો હોય તો મેં અનુમોદના ન આપી. પણ मारा निमित्ते अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक, पण मारा कारणे कोईने दोष थवानो थाय तो एने पण हुं न करूं. वा केवो आगळनो मार्ग छे, एकदम वितरागता. हवे लेशुं आपणे समजाशे. यह एक बहुत बड़ी सज्जनता की बात है. एक बहुत सज्जन माणस होय एनी वात. सज्जन, गुड पर्सन. सज्जन, जन એટલે માણસ, જેન્ટલમેન લ્યો. સજ્જન, જેન્ટલમેન થી બેટરમેન હોય, એને સજ્જન કહેવાય. સજ્જન એનું ઓપોઝિટ દુર્જન, આનું સજ્જન. આ બહુ સજ્જનતાની વાત છે. શું કે આટલું લાંબુ એ વિચારે છે કે મારા કારણે કોઈ દોષ કરે, દોષ ખોટું કરે, એમાં હું નિમિત્ત છું. હું એને કહેતો નથી કરવાનું, પણ એ એની મેળે જ પોતે ખોટું કરે છે. પણ મારા કોઈ વર્તનથી કરે છે, મારા કોઈ બિહેવિયરથી કરે છે, તો એને પહેલેથી ખબર પડી જાય કે હું આમ બિહેવિયર કરીશ ને એટલે આ આટલું ખોટું કરશે, માટે મારે આ બિહેવિયર નથી કરવું. સમજાય છે? થોડું ઊંડું આવ્યું છે. હા, હું કહું છું તો નહીં સમજાય ત્યાં સુધી આપણે રિપીટ જ કરવાના છે. એમાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે? अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक. यह एक बहुत बड़ी सज्जनता की बात है. सज्जनता और दूरदृष्टि की बात है. बहु लांबू આગળનું વિચારે છે આજે કે
हमें अपने निमित्त से दूसरे के परिणाम दूषित हो जाए ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए. મારા કોઈ વર્તનથી સામેવાળો કંઈક ખોટું કરે એ જોઈને, મારું વર્તન જોઈને એ ખોટું કરે, દોષ કરે, શું એ પણ મારે નથી કરવું. अगर हमको मालूम है कि ऐसा करने से, मेरा कोई कार्य ऐसा करने से उसका परिणाम बिगड़ता है, એના અંદરમાં દોષ થાય છે, ભૂલ થાય છે, એને દુઃખ થાય છે, तो वो तो वहाँ ऐसा सिद्धांत नहीं लेना. હવે જૈન દર્શનનો સિદ્ધાંત લે છે. આ ધર્મમાં આવીને ઘણા લોકો સિદ્ધાંતનો દુરુપયોગ કરે છે. સિદ્ધાંત શું છે કે કોઈ પણ માણસ દુઃખી થાય એ પોતાથી થાય, બીજાથી ન થાય. શું સિદ્ધાંત છે જૈન દર્શન? હું કોઈને સુખી દુઃખી કરી ન શકું, બરાબર છે? હું કોઈને મારી ન શકું, હું મારવાનો ભાવ કરી શકું પણ મારી ન શકું, હું દુઃખી કરવાનો ભાવ કરી શકું પણ દુઃખી ન કરી શકું કોઈને. બેમાં ફરક સમજાય? Ji, I'm on disagreement on that Anumodana thing. I'm not able to agree to that point. કેમ? So I'm not getting convinced. કેમ કે જો જે માણસ અટેક કરે છે, સમજો કે અહીંયાથી કોઈ અટેક કરે છે બીજાને, ઓકે, બીજી કન્ટ્રીને, એ અટેક કરે છે તો એનું રિઝલ્ટ એ છે કે પીપલ આર ડાઈંગ. ઓકે, હવે હું તો કાંઈ નથી, હું તો ઘરે બેઠો છું, મેં કાંઈ કર્યું જ નથી, મેં અટેકનું પણ ઈચ્છા નહોતી કરી એ વખતે, કર્યું નથી, મેં કરાવ્યું નથી. કરાવ્યું પણ નથી. પણ જ્યારે મને ન્યૂઝ મળે છે ફોર એક્ઝામ્પલ કે આવી રીતે અટેક થયું, ઇન્ડિયા હેઝ અટેક છે ચાઇના, વોર હેઝ બીન, તો ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ ઇન સપોર્ટ ઓફ ધીસ કન્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા, કે બીકોઝ દે ડીડ ઇટ, ઇન્ડિયા હેઝ avenged back. So that point of time I am happy about that news, frankly speaking. પણ મેં કાંઈ નથી કર્યું આમાં, હું તો ઘરે બેઠો છું. કર્યું જ નથી ને. હવે તો કીધું તો કર્યું. એમાં મને કેમ આટલો મોટો પાપ, જે ઓલાએ અટેક કર્યું એટલો પાપ મને કેવી રીતે થાય? મેં તો કર્યું જ નથી કાંઈ. કર્યું નથી, હું તો કીધું કર્યું તો છે જ. કર્યું નથી તે ઓલાને ફોન કરીને કીધું બી નથી તું કર અટેક, આ બે તે નથી કર્યું. સમટાઈમ્સ વોટ હેપન્સ કે જે મારી એવી મારા એવા સંસ્કાર પણ છે કે એક જગ્યા પર મારે એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડશે, આઈધર ઇન્ડિયા સપોર્ટિંગ ઇન્ડિયા ઓર ચાઇના. આઈ કાન્ટ બી ન્યુટ્રલ એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, But why you should support? because I am living in this country. So if you are born in that country, next life, what you will do? Then I will support China. Supposing next life you are born in Pakistan, what you will I do? will support Pakistan, And you will go against? India. બરાબર છે, એ હું અગ્રી કરું છું. But just because you are born, you can't. પણ મારું મેન્ટલ મેકઅપ જ છે ને, એના લીધે આટલું પાપ. મેન્ટલ મેકઅપ ખોટું છે, એ તો ખોટું છે. જીનવાણી બતાવે છે. અગ્રી, હું ખોટું છે એ પણ અગ્રી કરું છું. એ ખબર નથી ને જેને, કે એને એમ કે ઇન્ડિયન એટલે બધાય બહુમાં ઇન્ડિયન જ રહેવાનો છે એમ ઈ માને છે ને. એમ માનીને ઈ સપોર્ટ કરે છે ને. ઈ ક્યાં માને છે કે હું પાકિસ્તાનમાં જન્મીશ, હું ચાઇનામાં જન્મીશ? એ વાત ક્યાં માને છે? કયો ઇન્ડિયન માને છે કે હું પાકિસ્તાનમાં જન્મવાનો છું કે હું ચાઇનામાં જન્મીશ? એવું કોણ માને છે? એ ખોટી માન્યતા એની છે ને કે કાયમ હું તો ઇન્ડિયામાં જ જન્મીશ, મરી જઈશ તો પાછો ના ના, ઇન્ડિયન જ થઈશ. એ હું અગ્રી કરું છું શું એગ્રી કરે છે? કે હું નેક્સ્ટ લાઈફ ક્યાં જન્મીશ એ મને જ નથી ખબર. પણ એટલે ઇન્ડિયામાં જ જન્મીશ એમ કે એમ નથી. તો તું પાકિસ્તાનમાં કે ચાઇનામાં જન્મ નેક્સ્ટ લાઈફ, તો ઓફકોર્સ ત્યાં જ સપોર્ટ. તો પછી અમેરિકા બોમ્બ નાખશે ચાઇના ઉપર તો તને શું થશે? મરી જઈશ. ને એના પર ગુસ્સો આવશે. હા, અમેરિકા ઉપર. અત્યારે ખુશી થાય છે ને અમેરિકા ઉપર, ત્યારે તને એના પર દ્વેષ થશે. તો બે કલ્પના જ છે ને, એનો મતલબ એ થયો. પણ તે કલ્પના છે અને એક રિયલમાં કરવાનું છે, એક મર્ડર કરવાનું અને એક કલ્પના કરવાની કે આવી રીતે થયું. પણ જે રિયલ જેને તું માનેસ ને એ જ કલ્પના છે.
કેમ કે ઈ એક જીવ બીજા જીવને દુઃખ નથી પહોંચાડતો. એટલે ઈ તારો છે એમ માનેશ ને તું, ઈ જ તારી કલ્પના છે. ઇન્ડિયા મારું છે ઈ જ કલ્પના છે. લે ને અહીંયા જ ઇન્ડિયા મારું છે એટલે ચાઇના તારી અગેન્સ્ટ થઈ ગયું. હવે બે માણસ છે, એક ઇન્ડિયામાં છે ઇન્ડિયન અને એક છે ચાઇનીઝ. ચાઇનીઝ માને છે કે હું ચાઇનાનો છું ને ચાઇના મારું છું, એટલે એને ઇન્ડિયા વાળા ઉપર ગુસ્સો આવ્યો. એ માન્યતાને લીધે એને આવ્યો. તે એમ માન્યું કે હું ઇન્ડિયામાં જન્મો છું, ઇન્ડિયન જ છું, માટે ચાઇનીઝ ને પાકિસ્તાન મારા એનમી છે. કારણ કે ઇન્ડિયાને આમ કરવા વાળા તારા એનમી થઈ ગયા. સમજાણું ને? ઓલાને ચાઇના વાળાને અમેરિકાને ઇન્ડિયા હાર્મ કરવા વાળા છે ચાઇનાને, એટલે એ એના એનમી થઈ ગયા. એટલે શું થયું આમાં કે જ્યાં આપણે જન્મી છીએ એને જ આપણે પોતાનું માની લીધું. એ જ પહેલી ભૂલ ત્યાં થઈ ગઈ. ભૂલ અહીંયાથી ચાલુ થઈ ને પછી એની ભૂલની પરંપરા ચાલુ થઈ ગઈ. એક ભૂલથી બીજી, બીજાથી ત્રીજી, ત્રીજાથી ચોથી, ચોથાથી પાંચમી, 1000મી, કરોડમી, અબજમી. પહેલી ભૂલ તું સરખી કરી નાખ ને તો બધી સરખી થઈ જાય. ઈ પણ ઈ બધાનું પાપ. આમાં મોટામાં મોટો એડવાન્ટેજ શું છે કહું, અને ડિસએડવાન્ટેજ શું છે એ કહેજો. કે એક માટલું એ છે ને પોટ, એને ઉપરમાં પાણી નાખવા માટે હોય ને, આમ જોયું છે ને માટલું એ છે ને પોટ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ પોટ, you have 10 pots in the house, અને 10 તારે લાઈનમાં ગોઠવવાના છે, બરાબર? એક ઉપર એક. હવે તું આ ઉપર ગોઠવવાના છે. તો હવે મને કે કઈ સાઈડમાં તું ગોઠવીશ? ફેસ ડાઉન કે ફેસ અપ? ફેસ અપ ને પહેલો. તો બીજો પોટ કેવી રીતે આવશે? ફેસ અપ આવશે કે ફેસ ડાઉન આવશે? તો 10 પોટ ફેસ અપ આવશે, અને પેલો પોટ ફેસ ડાઉન કરીશ તો એના પછીના બધા પોટ ફેસ ડાઉન આવશે. બરાબર છે? હવે તું 10મો પોટને ઠીક કરી ન શક, કે 5મો છે એને તું ઠીક ન કરી શક. તારે ઠીક કરવું હોય તો પેલો જ પોટને પેલા ઠીક કર, તો બાકીના ઓટોમેટિક બરાબર આવી જશે. કરેક્ટ? એમ પેલી જે ભૂલ છે ને આપણી, ઈ કે હું આ શરીર છું ને આ મારું છે બધું, કુટુંબ, પરિવાર, ઈ ભૂલને લીધે બધા જ પોટ એના ખોટા જ આવવાના. ઈ ગમે તે વિચારે ને સમજે ને ઈ ખોટું જ રહેવાનું. એની એક પણ વાત સાચી નહીં રહે. શું? અજ્ઞાનીની એક પણ વાત સાચી ન હોય. આમ છે આખો સિદ્ધાંત. પેલી ભૂલ જેની થઈ ગઈ ને એના પછી આખી ભૂલની પરંપરા ચાલુ થઈ જાય. ઈ ભૂલ જે છે એનું મિથ્યાત્વ છે. ઈ મિથ્યાત્વનું હું જે પણ મને રિઝલ્ટ આવશે એ હું ફેસ કરીશ. પણ આ જે છે અનુમોદના, એ મિથ્યાત્વ તને આ કરાવે છે. હા, એ મિથ્યાત્વ આ મને કરાવે છે. એટલે મિથ્યાત્વ ડેન્જરસ છે. મિથ્યાત્વ ડેન્જરસ શું કામ છે? કે મિથ્યાત્વ તને બહુ પાપ કરાવશે અને તને નરકમાં લઈ જશે. જો તને સમ્યક્ત્વ હશે તો તને નહીં કરાવે પાપ અને તારે નરકમાં નહીં જવું પડે. બાકી બધું કરેક્ટ છે. હા, કે પૂરું કે બરાબર કે. નહીં, એટલે હું એમ કહું છું કે ફિઝિકલી એક એનું બંધન નથી ને. એની પર સમજો કે સમજો કે આ ગલીમાં કોઈ મરી ગયું, કોઈએ શૂટ કર્યું કોઈ, ઓકે, તો ઈ જે માણસ જેને માર્યું છે અને મેં સમજો કે હું તો ખાલી એક ત્યાં ઊભો છું, ઓકે, તો જે પણ ઝઘડા ત્યાં છે મેં તો કાંઈ આમાં ઇન્વોલ્વ કર્યું નથી, મેં કોઈને કીધું નથી, કાંઈ નથી, હું તો ત્યાં જ પ્રેઝન્ટ છું. તો મને કેમ એનું પાપ આટલું બધું લાગે? ઈ મારો પોઈન્ટ. કેમ કે તું જ્ઞાતા દશા થઈને તારા સ્વરૂપમાં રહે તો તને ન લાગે પાપ. તું તારા સ્વરૂપને છોડીને એમાં સાઈડ લેવા માંડી જાસ. આને હારું કર્યું, આને મરવું જ જોઈએ, એમ સાઈડ શું કામ લીધી તે? ઈ તારો દોષ. વાય યુ વોન્ટ ટુ ટેક સાઇડ્સ? યુ બી ઇન યોર સેલ્ફ, નો?
એવડી ભગવાન બધું જાણે છે, કોઈની સાઈડ લેતા નથી. ન તો ચાઇનાની લે છે, ન તો ઇન્ડિયાની લે છે, ન તો અમેરિકાની લે છે. કેમ કે એ માણસને મારી નાખ્યું ને ત્યારે તને એવો ભાવ, તું ભલે મૂંગો છો પણ તને એકચ્યુઅલી ત્યારે ચાઇનાનો એમ ને, એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. ઇન્ડિયા સમજો ચાઇનાને મારે, તો ઈ સમજો કે મને ન્યૂઝ મળે એવી રીતે કે ઇન્ડિયા હેઝ અટેક ચાઇના. એમાં મેં તો કોઈને માર્યું નથી, હું તો ઘરે બેઠો છું, મેં કોઈને ફોન નથી કર્યો કે તું ચાઇનાને માર. મને ન્યૂઝ ખાલી મળે છે, અને મારે સિન્સ આઈ એમ એન ઇન્ડિયન એન્ડ આઈ એમ લિવિંગ હિયર ઇન ઇન્ડિયા, મારે ક્યાંક તો મારું એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડશે. કર ને તારા તું કર ને, તારા આત્મામાં કર. પણ ઈ વખતે સમજો ઈ વખતે નહીં, ઈ વખતે બી તારા આત્મામાં કરવાની કોશિશ કર. ગમે તે વખતે તો ચાલુ તો કરવું પડશે ને. ઈ વખત કે આ વખત કે ઓલો વખત, ગમે ત્યારે વખત તો રહેવાનો જ ને. અત્યારે બી વખત છે, સત્સંગનો વખત. ઓલે ચાઇના ને ઇન્ડિયાની લડાઈનો વખત, ગમે ત્યારે વખત તો છે જ ને. એક મિલી સેકન્ડમાં થઈ જાય છે. એ આદત છે ને. સી ઇટ્સ અ પ્રેક્ટિસ. બટ ફોર ધેટ કાન્ટ બી પનિશ નો. આટલા બધા લાખો માણસોનું પનિશમેન્ટ હું કેમ લઉં? કોણ તને લેવાનું કે? એટલે તો તને કહે છે કે આ સમજ ને, તું પનિશમેન્ટ માંથી નીકળી જા. આ તને પનિશમેન્ટમાં નાખવા માટે આ કીધું કે કાઢવા માટે કીધું? પેલા એ નક્કી કર. કાઢવા માટે. હા, તો તું એને નાખવા માટે માને છે એટલે તને ગુસ્સો આવે છે કે આમ મને શું કામ પનિશમેન્ટ આપી. તને બચાવવા માટે જીનવાણીએ કીધું કે જો તને ખબર નથી તારા અંદરમાં આ ભાવ છે ને, એ પેલા કાઢી નાખ. કેના આધારે? કે તત્વ વિચારથી કાઢ. જીનવાણીના તત્વ વિચાર કે એક જીવ બીજા જીવમાં કાંઈ જ ન કરી શકે. આ સિદ્ધાંતને પકડી લેતું. એને જે તકલીફ છે, એને એના કર્મનો ઉદય છે, એને પેલા તકલીફ આપી છે ને બધાને. અત્યારે ચાઇના વાળાએ તકલીફ આપી, તો હવે એનો ભવિષ્યમાં કર્મ ઉદય આવશે ત્યારે બહુ હેરાન થશે. બરાબર છે, પણ ઈ હેરાન થશે. આજે તકલીફ આપી છે એનું આપણે કહીએ કે હમણાં એને કેમ હેરાન થાય છે. આપણે એ જ પ્રોબ્લેમ છે ને કે અત્યારે શું કામ મારે હેરાન થવું? મેં ક્યાં અત્યારે કંઈ કર્યું? આ બધા પિક્ચરમાં આવે ને, કોઈ માણસ બહુ હેરાન થતું હોય તો मैंने तो जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया है, मुझे क्यों ये दुख आ रहा है, एम किए ना. અમિતાભ બચ્ચન મંદિરમાં જઈને કહે, मैंने तो जन्म से लेकर किसी का कभी बुरा किया ही नहीं है, तो मुझे क्यों इतना बड़ा? अरे भाई तूने ये भाव में नहीं किया है, पूर्व भाव में किया है. એનું શું? આમ કે ને, મારે તો જિંદગીમાં મેં કોઈનું ખરાબ કર્યું જ નથી. સાચું નથી કર્યું. હું ક્યાં કહું છું નથી કર્યું, જાને. પણ તને પ્રોબ્લેમ આવ્યો ને આ, તો હવે તારું કરેલું ભૂતકાળનું છે, આ પૂર્વભવનું છે. ઈ કોઈ લેવા તૈયાર નથી પૂર્વભવની જવાબદારી. હવે એક મિનિટ, જે ચાઇનામાંથી આ જે આવ્યું છે, તો આ અત્યારે જેટલા ઉદય આવ્યા ને, તો એ બધા પૂર્વમાં કરેલા હશે ને આપણે? પૂર્વ એટલે શું? પૂર્વ એટલે પતી ગયું. એક સેકન્ડ પહેલાથી લઈ અને અનંત કાળ, અનંત ભાવ પહેલા પણ પૂર્વ. હા. પૂર્વ ઇઝ અ વાસ્ટ બિગ સ્ટેટમેન્ટ. પૂર્વ એટલે પૂર્વ ભાવ, એક ભાવ એમ નહીં. આ સેકન્ડ પહેલાથી લઈને પૂર્વ ભાવ, એની પહેલાનો ભાવ, એની પહેલાનો ભાવ, એની પહેલા હજારો ભાવ, બધું પૂર્વમાં આવે. તો ઈ પૂર્વનું અત્યારે ઉદયમાં નહીં આવ્યું એનું શું ખાતું? એ આવ્યું જ છે. તો આવ્યું ને અત્યારે ચાઇના, તો હવે ચાઇના પૂર્વનું જ આવે ઉદયમાં. ઉદય, તો ચાઇનાને શું કામ ફળ મળે કાંઈ બી હવે ભવિષ્યમાં? કેમ કે એનું વર્તમાન છે ને, એ આગળ જશે ત્યારે ઈ પૂર્વ થઈ જશે ને. નહીં, એને જે અત્યારે કર્યું છે એનું રિઝલ્ટ ફ્યુચરમાં આવશે. હા, ને અત્યારે જેને આજે- કર્યું ને, એક ઈ મિનિટ. પૂર્વમાં કરેલું નહીં હોય નહીં નહીં, કાંઈ? સાંભળ. અત્યારે આજે કયો વાર છે? આજે કયો વાર છે? આજે ગુરુવાર. હવે બરાબર છે. આજે તે જે કર્યું છે એ હમણાં કર્યું છે, અત્યારે જે કર્યું છે એ કાલે સાંજે પૂર્વ થઈ જશે ને. થઈ જશે. એવી રીતે પૂર્વ. ચાઇનાએ જે હમણાં કર્યું કારણ આવેલો છે, હવે એને નેક્સ્ટ આગળમાં જશે એટલે આ પૂર્વ થઈ જશે. હવે ઈ ક્યારેય કર્મનો ઉદય આવશે 5 વર્ષ પછી, 10 વર્ષ પછી, 100 વર્ષ પછી, એ ખબર નથી. ઈ જ્યારે આવશે ત્યારે બહુ હેરાન થશે. તો એક મિનિટ પહેલા અત્યારે કોરોના જે આવ્યું ને, ઈ મેં પૂર્વમાં એવું પાપ કર્યું છે, એવું કર્મ એટલે કર્યું છે એટલે આવ્યું.
ચાઇના વાળા અત્યારે નિમિત્તમાં છે કે એને આવું ઉત્પન્ન કર્યું છે અને આવ્યું છે. તો ચાઇના વાળા સાથે આપણે પણ પૂર્વમાં કંઈક એવું કર્યું હશે હોઈ કે શકે એવું ને. હા. તો ઈ જ હું પૂછું છું. રહે તો. નહીં, અત્યારે જે સર્કમસ્ટન્સ બન્યું છે બહાર, ઠીક છે. મિક્સ નથી કર્યું. જે સર્કમસ્ટન્સ બન્યું છે અત્યારે હા. બહાર કોરોના વાયરસ, એ આપણે પૂર્વ કરમ બંધનના હિસાબથી અત્યારે 12માં સર્કમસ્ટન્સ બન્યું છે. એમાં જેને ના, ખરાબ નહીં, કહે છે કે ચાઇનાનું પૂર્વભાવમાં આપણે ખરાબ કર્યું છે એમ. કાંઈ કેવું કંઈક પૂર્વમાં આપણે બી પૂર્વભાવમાં આપણે ચાઇનામાં વાયરસ ફેલાવ્યું છે એમ કાંઈ કે બી ને, એવું સારું. કરીને એને અત્યારે આ ઊભું કર્યું છે. એ જાણીને શું કરવું છે? What is the તો હવે એને benefit? શું ફળમાં મળે? અત્યારે આપણા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જુઓ ને, તું કેમ આપણે ચાઇનાના તો- પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જુઓ? આપણા તો પૂર્વકર્મ પાપના હતા એટલા એટલે એમાં પાછું સમજો કે સારા તે કર્મ પાડ્યા હતા કે તને કરવાનું નથી, હમ, પણ કોરોના વાયરસ 12માં છે હાલાતમાં, હમ. જેને પૂર્વમાં ખરાબ કંઈ કર્યું છે તો એ લોકોને આવ્યું પણ છે કોરોના. ઘણા જણે સારું કર્યું છે, તો જેમ ડોક્ટર છે એ તને લોકો નથી કમાય છે. આવ્યું ને. હા, તને નથી તને આવ્યું. નથી આવ્યું, પણ તને શું પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે કે તને બહાર જવાનું નથી મળતું. હમ, તને એટલું જ એની ઇમ્પેક્ટ છે. હમ. તો બીજા લોકોને તો પોતાને જ આવ્યું છે, એને જ હોસ્પિટલમાં જવું પડે છે. હમ. એટલે બધાની ઇમ્પેક્ટ અલગ 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 છે. અલગ તે અલગ લાઈટ છે. તે લાઈટ કર્યો હશે ભાવ, હમ, એને તીવ્ર ભાવ કર્યો એટલે બેયને રિઝલ્ટ આવ્યું. હમ. આપણે કહી છીએ ને અનુમોદના હા, એક્ઝામ્પલ મેં એવું. કીધું કે કોક લાઈટ ભાવ કરે, કોક એકદમ તીવ્ર ભાવ કરે, હમ. એવી રીતે છે આમાં. એવું હોય શકે કે તારા પાસ્ટ લાઈફમાં કોઈ રિલેટિવ ચાઇનામાં તો એને એવી રીતે તે કઈ કર્યું નહીં હોય એને તો અત્યારે એ કઈ રિઝલ્ટ તને નથી. હા, એટલે કોઈને ફિઝિકલી ફીલ કરે આમ 15 વર્ષ સ્ટાર્ટ કરીને એને જે બંધન થાય છે એ બંધન તો ફિલિંગ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી નું નથી નથી, થતું, કોઈને નથી. પણ એ બંધન એને જે ભાવ કર્યા એ વખતે એટલે ભાવ તો ત્રણેય કર્યા છે ને, કરવા વાળા અનુમોદના વાળા બધા એટલે જ સેમ છે. એટલે ઈ છે. એટલે સેમ છે. કોઈ તમે એક્ટિવિટી કોઈ કરી જ નથી શકતું, એમ જ્યારે માનશો ને ત્યારે તમને અનુમોદનાનો સિદ્ધાંત પકડાશે. હા, ઈ જ. ત્યાં સુધી નહીં પકડાય. તો મને લાગે છે વોલ્યુમ મસ્ટ બી ડિફરન્ટ નો, બટ જેને હા. ખૂન કર્યું છે અને જે થઈ મેં શકે ને, ઈ તું એ અનુમોદના વાળો ઓલાથી વધારે બી કરી શકે. એમ કે પણ જેમ જેમ સમજી ગયો, પણ હું સમજો કે અત્યારે દાખલા લઈએ આપણે તો વધારેનો. અમેરિકાએ ચાઇનાને વોર કરી નાખી, તો ચાઇનાને નુકસાન કર્યું ને તે અનુમોદના કરી. નહીં, મારે રાગદ્વેષના પરિણામ છે તો મેં રાગ કર્યો છે. આ ઈ જ અનુમોદનાનો રાગ કર્યું ને સારું કર્યું. અને અમેરિકા હા, વેરી agree ગુડ, કરું છું. રાગ ટ્રમ્પ ઇઝ અ વેરી ગુડ પર્સન એમ કર્યું. બરાબર છે. હવે મેં એમ કર્યું હોય કે વાય ઓનલી ચાઇના, યાર યુ કિલ નોર્થ કોરિયા ઓલ્સો, નો વાય ઓનલી ચાઇના, when you started you finish North Korea and Pakistan also. આ બહુ અમને હેરાન કરે છે. આ બાજુમાં જ છે ને, ચાઇનાની બાજુમાં જ પાકિસ્તાન છે. એક બોમ્બ ન્યાય નાખી દો. સો ઓલાએ તો ખાલી ટ્રમ્પે તો ખાલી ચાઇનામાં જ કર્યું, પણ અનુમોદના કરવા વાળો પાકિસ્તાનને પણ ઉડાડી દીધું, સાઉથ નોર્થ કોરિયાને પણ ઉડાડી દીધું. તો એને કર્મબંધન વધારે થાય ઓલા કરતા, ટ્રમ્પ કરતા. હમ. કેમ કે એના પણ એક બધાય ડિફરન્સ તોય મને લાગે છે યાર, જે એક્ટ કરે છે અને જે ખાલી અહીંયા ઈ એક્ટ જ નથી કરતો, ઈ ભાવ જ કરે છે. હા, but there is definitely see he because of એક તો ભાવ કેરો અને એક ભાવનું એક રિઝલ્ટ છે. આ ટ્રમ્પનો એક ભાવ અને ભાવનો એક રિઝલ્ટ પણ છે ને કે મરી ગયા આટલા. ટ્રમ્પે તો હમણાં 3 મહિનાથી કેટલાય ભાવ મારવાના કરી નાખ્યા ચાઇનાને, પણ હજી એકે એક્શનમાં નથી આવ્યું. નથી આવ્યો. ઈ એટલે તું એને ગણતો જ નથી કે અમે ટ્રમ્પે કઈ નથી કર્યું. નથી કરતો. તને પણ ઓલાએ તો કેટલી વાર કરી નાખ્યું અંદરમાં, પણ એને એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળતી કે ઈ વોર કરી શકે. ઈ ગોતી રહ્યો છે કે કાંઈક ઇન્ડિયા ને ચાઇનાના ઝઘડા થાય તો હું ઘૂસી જાઉં અંદર. એને ઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ છે અને નથી મળતી એને, એટલે એને બંધન તો થાય જ છે કન્ટિન્યુઅસલી ભાવમાં. પણ જ્યારે અટેક કરશે ચાઇનાને, ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી જાય અને અટેક કરશે અને લાખો મિલિયન માણસો મરી જશે, તો એનું પાપ તો બહુ મોટું. હા, તો લાખો મિલિયન મરશે ત્યારે એને ભાવમાં એમ હશે ને કે બહુ મારે લાખોને મારવા છે, એમ હશે કે નહીં? અત્યારે પણ છે લાખોને મારવા, પણ there is a difference between the two ને. એક નથી માર્યું હજી એને ભાવ કેરો છે લાખોને મારવો એટલે ભાઈ ઈ લાખો મારવાનો જે કશાય છે અત્યારે, અને એક્ટિવિટી નથી. નથી.
હવે જ્યારે એ લાખો મારવાનું એકચ્યુઅલી બોમ્બ નાખશે એક્ઝામ્પલ, ત્યારે એનો કશાયની ક્વોલિટી બહુ હાઈ હશે અત્યાર કરતા. જ્યારે એક્શન હોય ને ત્યારે કશાય વધી જાય છે એકદમ. ઇન એક્શન એટલે કશાય આપણો તો વધી હવે જાય. મારું એક્ઝામ્પલ હવે છે. હવે તમે મને એમ કહો, હું ઘરે બેઠો રાગ કરું છું એક્ટિવિટીમાં, મેં એક્શન નથી લીધું કાંઈ, અને ટ્રમ્પે એક્શન લીધું છે, તો ડિફરન્સ હોય ને મારામાં ને એનામાં. હા તો એનું રિઝલ્ટ કેટલું છે, એનો કશાય કેટલો છે અને એનું રિઝલ્ટન્ટ ફેક્ટર શું છે. કશાય છે લાખો માણસને ખતમ કરવાનો, અને એની કોઈ એક્ટિવિટી પણ એવી છે કે લાખો માણસને ખતમ કરે. એવી રીતે એ બધા બોમ્બો ફેંકે છે, બરાબર છે. અને એ વખતે તું અનુમોદના કર તો તને એ લેવલનું આવે. અત્યારે તું અનુમોદના કરે તો અત્યારે ઓછું છે અને અંદરમાં, તો તને એ લેવલનું આવે છે. તારા કશાય પ્રમાણે તારું અનુમોદના છે. પણ મને લાઇકિંગ છે કે અટેક કરે, એ અટેક કરી નાખશે પછીનું કહું છું. પણ તને લાઇકિંગ એટલા માટે છે કે તું ઇન્ડિયન છે. બેઝિકલી અહીંયાથી જ બધો પ્રોબ્લેમ ચાલુ થાય છે કે હું ઇન્ડિયન છું એમ જ્યાં તારા અંદરમાં આવ્યું એટલે તને આ બધું ઓટોમેટિકલી આવી ગયું. મેં જીવ ચાઇનીઝ ને જીવ તરીકે નથી જોયો. મેં ચાઇનાની જીવ છે પણ એ બીજો છે, મારો નથી. એ મારો દુશ્મન છે એમ જોયું છે. એટલે પાકિસ્તાને એને ફ્રેન્ડ તરીકે જોયો. હા બહુ સારું, ઇન્ડિયાને તે કર્યું, બહુ સારું કર્યું, ડુ મોર એમ પાકિસ્તાની એને જોયું. કારણ કે એ પાકિસ્તાની પોતાને માને છે. પ્રોબ્લેમ અહીંયા આવ્યો ને. અને ઇન્ડિયાનો મુસલમાન હોય તો એ એને તારી જેમ થાય, પાકિસ્તાનનો મુસલમાન હોય તો એ રાજી થઈ ગયો એકદમ, બહુ સારું કર્યું. આ ચાઇના વાળાએ આવું કરવું જ જોઈએ. આ ઇન્ડિયા વાળા બહુ ચડી ગયા છે. સાલા લોકોને એકવાર તો પછાડવા જ જોઈએ, એ લોકોને ખબર પડે એમ. એટલે ઇટ્સ અ પ્રોબ્લેમ ક્યાંથી આવ્યો કે તું તને ઇન્ડિયન માને છે ને એ એને પાકિસ્તાની માને છે. અહીંથી જ બધા પ્રોબ્લેમ છે. એટલે આઈડેન્ટિટી પ્રોબ્લેમ છે આ. એટલે જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી આ બધા પ્રોબ્લેમ રહેવાના. ઓર રેધર મને આવું ભાવે આવે ત્યારે એકવાર હું સમજો કે હું એમ વિચારું કે કોઈનું કંઈક બગાડી. હા, તત્વ વિચાર એને કહેવાય. એટલે શરૂઆત અહીંયાથી થાય. તત્વ વિચારથી જીવ પોતાને અંદરમાં ચેન્જ કરે અને એને આગળ જઈને એને આત્મજ્ઞાન થાય. આત્મજ્ઞાન થતા એ કે હું એ જીવ છું ને ચાઇના વાળો એ જીવ છે ને અમેરિકા એ જીવ છે, બધા પોતપોતાના દોષથી પોતે દુઃખી છે, એમ એને એવો મારવાનો ભાવ આવે છે, આને બચાવવાનો ભાવ આવે છે, બધા પોતપોતાના કારણે છે. એમ કરતો તારો આત્મજ્ઞાન પછી તારો વધી આગળનો પ્રોગ્રેસ થાય. પંચમ ગુણસ્થાનમાં તું આવ, પછી એનાથી મુનિ થઈ જા, પછી તું કેવડી થઈ જાય. જેમ જેમ તારો પ્રોગ્રેસ થાય એમ એમ ઇન્ટરનલી તું આગળ વધ. ટાઈમ થઈ ગયો છે, ઓવર ટાઈમ. 2 minute break. We'll take maximum 3 questions. ज्योतिबेन लोढ़ा. जय जिनेन्द्र साहेब जी, यदि श्वेतांबर परंपरा में ऐसा फंड है जहाँ पर साधार्मिक को सेवा के लिए रुपए जमा करते हैं,
यदि वहां पर दान देते हैं तो श्वेतांबर परंपरा को मान रहे हैं, ऐसा अनुमोदना का दोष लगेगा क्या? प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। कोई भी अन्य धर्म का संप्रदाय में अगर हम दान आदि दे, सेवा दे, तो वहाँ जो सिद्धांत है जो जैन दर्शन से विपरीत है, तो उसका भी अनुमोदन हो जाता है। तो हमको सेवा देना है तो हमको तो कितनी जगह है सेवा देने के लिए, दान देने के लिए। जैसे कोई गरीब आदमी है तो वहाँ धर्म का कोई बात नहीं है, तो हम उसको पैसा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दे थे तो बेटर है। और आपको धर्म में देना है तो सच्चे देवगुरु शास्त्र जहाँ है वहाँ आप दे सकते हो। तो ऐसा दान ये जिनवाणी के अनुसार अपात्र दान हो जाता है। दान के अनेक प्रकार है, तो उसमें हमको विचारना चाहिए। Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra. Thank you.